वेरी गुड आफ्टरनून एट्थ क्लास बच्चों। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਾਠ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਕਾਠ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਠ ਦੇ ਘੋੜਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਠ ਦੇ ਘੋੜਾ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ एक राजा है, उसकी औलाद नहीं होंगी। काफ़ी समा हो गया, उसने बड़ा इलाज करवाया पर उसकी इलाज नहीं होंगी। तो उसके मंत्री ने उसनू सलाह दी कि राजा कि तू दोबारा विआह करा लै, जिस दे नाल तेरे घर औलाद हो जाए। राजा ने मंत्री की गल नू मन विच सोचिया। एक दिन राजा ते मंत्री घोड़े ते सवार होके जंगल वाल चल पे। जंगल में जदों वो जा रहे सन तो उन्होंने एक लड़की देखी जिहड़ी कि मिट्टी दे जंगल दे विचों डक्के चुक रही सी। डक्के की हुंदा है, लकड़ी दे छोटे छोटे कन चुक रही सी। वो लड़की बड़ी सुंदर सी ते उसने घोड़िया ते सवार बड़ी मान इज्जत वाले राजे नूं जदों अपने वाल आंदे वेख्या ते उसने पूछा कि महाराज तुसी उस आंदे वेख्या। तो वो लड़की थोड़ी डर गई तो राजे ने उस कोल पूछा कि ये लड़की तू इत्थे जंगल विच की कर रही है। लड़की ने उत्तर दिता रोटी पकाउण वास्ते लकड़ियां इकट्ठियां कर रही हैं। तो राजे ने कहा तेरी माँ कित्थे है, तू जंगल विच कल्ली क्यों है। तो लड़की ने कहा कि मेरी माँ तो कदों दी मर चुकी है, मैं अपने प्यो दे नाल झोपड़ी विच रहिंदी हाँ ते मेरा जिहड़ा प्यो है पिता है वो बीमार है। तो राजे ने पूछा कि पिता कित्थे है। तो लड़की दसती है कि उस झोपड़ी विच मेरा पिता रहिंदा है। तो राजे ने कहा कि उस कुड़ी ने कहा कि तू मैनू अपने पिता दे कोल झोपड़ी विच ले जा सकदी है। तो राजे ने लड़की राजे नू अपने पिता दे कोल लैके जाती है। तो राजा उत्थे अपनी उसने लड़की दे वास्ते अपनी शादी का प्रस्ताव रखता है। पर फिर राजा उसका जिहड़ा प्यो है वो लड़की की शादी अपनी लड़की की शादी राजे नाल कर दिंदा है। तो उसकी प्यो की रक्षा के लिए कई सैनिक उत्थे छोड़ दिते जाते हैं। जदों लड़की महला विच आई उसका बड़ा मान सम्मान किया गया। तो थोड़े दिनों विच ही लड़की का उस लड़की ने महल विच एक बड़ा ही सुंदर छोटी कुक हरी हो गई। तो राजे के मन विच बड़ी खुशी सी, पर जिहड़ी वड्डी रानी है उसके मन विच ईर्खा ही ईर्खा हो गई। उस दिन उसके मन विच कई तरह दी स्कीमां आ रही सन। तो उसने वड्डी रानी दे नाल मिल के वड्डी रानी ने दाई दे नाल मिल के स्कीम बनाई कि जदों ही बच्चा होएगा असी रोला पा देवांगे कि रानी ने एक पत्थर दिता है तो असी रानी दे नाल पत्थर लटा देवांगे। तो जिस वक्त छोटी रानी ने लड़का होया उसी वक्त वड्डी रानी ने दाई नाल मिल के नन्हे राजकुमार नूं चाटी दे विच पा के शाही बागा दे परले बन्ने दब दिता अते छोटी रानी दे नाल एक पत्थर बन दिता। तो दोनों ने महला विच रोला पा दिता कि रानी ने पत्थर नूं जम्मिया है। अते बड़ी वड्डी रानी ने राजा दे कन भी भरे तो उसनूं आख्या कि राजा किस तरह रानी ने पत्थर जम के महला की इज्जत नूं भी खराब किया है। तो राजे ने छोटी रानी नूं राजे ने सज़ा दवा दी। छोटी रानी ने राजे नूं सज़ा दवा दी। सज़ा लई महला उपर दुध के कटोरे भर के रख दिते ते रानी नूं पाटे पुराने कपड़े पवा के घाह उडाउण लई ला दिता। जेकर दुध घट गया तो उसनूं जिंदे जी ही धरती विच गड़ के कुत्तियां कोल पड़वा दिता जावेगा। अगली सवेर ही माली बाग नूं पानी देण लई गया। इत्थे तक बच्चों असी पार्ट पहला पढ़िया सी पिछले हफ्ते। उस तो बाद अज असी अगली कहानी पढ़ रहे हाँ। तुसी सारे बच्चे अपनी पंजाबी दी बुक का पेज नंबर 44 निकालो। अगली सवेर ही माली बाग नूं पानी देण गया। उसके खाल पुट्टन लगे कि
ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜੀ। ਖੜਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆ ਬੱਚਾ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਪੱਥਰ ਪੈ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਬੱਚਾ ਪਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਾਠ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਆ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਮਾਲੀ ਖੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਦੇਖੀ ਉਹ ਲੜਕਾ ਆਪਣੇ ਕਾਠ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਠ ਦੇ ਘੋੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਤਾਵੀ ਪੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਖਾਲ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੜਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਤੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਾਠ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਾਠ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਮਾਲੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਰਾਜੇ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਉੱਧਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਾਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਠ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਠ ਦੇ ਘੋੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਤਾਵੀ ਪੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਅਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਦੀ ਕਾਠ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਠ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ? ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੋਤਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੱਥਰ ਜੰਮਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਾਲੀ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਜਾ, ਮਾਈ ਬਾਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਬਾਗ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਟੀ ਨਾਲ ਜਾ ਵੱਜੀ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਲਹਾੜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਟੀ ਖੋਲੀ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਨੰਨਾ ਬਾਲਕ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਹੋਰ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਦੇਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਹੀਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਰਾਜਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦਾ 7 ਲੜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਗਾ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਲਕ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਯ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਕੰਬ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਦਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ
ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜਵਾਇਆ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ। ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਹ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੋਖੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਬਸੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਬਸੀ, ਲਾਚਾਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆਂਸੂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਦੇ ਬਿਰਧ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਠ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਈਰਖਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਕਾਠ ਦਾ ਘੋੜਾ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ।